밥 좀 먹겠습니다. 먹으세요. 너무 제이래요. 그 진짜 티 안 난, 염색 안 한 거 같지 않아요? 응? 염색 안 한 거 같지 않아요? 화면으로 보면 그죠? 색이 좀 많이 빠졌어. 염색형이 다 그렇지 뭐. 예. 형 뭐 했나? 뭐 안 했죠 이번에? 응? 염색 안 했죠? 아무것도 안 했죠? 그대로. 그냥 이대로. 그러니까 제가 원래 딱 그 공항에서 딱 멋있게 딱 짠 바뀌었습니다를 할라 했는데 염색한 지 좀 됐잖아요. 다 빠져버렸어 색깔이. 짠 할라 했는데 약간 한 건가? 한건 그래서 한 건가? 여태까지 숨긴 의미가 없어졌습니다. 네. 원래 그런 거지 염색이란 게. 형 뭐 먹었어요? 응? 뭐 먹었어요? 나 사내 메뉴. 칼국수. 칼국수? 맛있겠다. With 스테이크? steak with 그 명란 마요 덮밥인가 그거? 명란 마요 아보카도 스팸 덮밥. 많이 먹었네. 예. 며칠 뒤에 몰래 염색하지 않을까? 응? 엔진 진짜 제가 염색 안 하는 줄 아나 봐요. 한 건데 이게? 했었던 거. 했었죠. 예. 지금 다 물이 빠져서. 노래라도. 뭐야 이거 왜 이렇게 해놨어요? 조명. 성훈이가 알려준 꿀팁. 그 형은 조명 없어도 되는데. 몰라? 그러더라고. 잔잔한 팝송. 잔잔한 팝송. 뭐 안 나오는데? 나오네. 잠깐. I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea 맞아. where you've been. 커버 나왔잖아요. Not anymore. 커버를 볼까? All I got is this Polaroid. 여기 있다. 너무 옛날인데 그거. 여기 있다. 에이. 밥 먹으면서 너무 많이 This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. There's nothing but some feelings 벌써 that 찍은 is 거거든. rolled off. 이게 어디예요? 이거? 예전에 뭐지? 아레나였나? 그 프라다. 아레나였어. 맞아요. 본조비님이 샤라웃 했던데. No, I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not there.
몇 월 달이에요? 한 달 반 전? 추울 때네. Now your pictures there 여기 거의 야외잖아요 여기. 거의 야외가지고 손이 너무 시렵더라고요. of a different life. 도대체 손 많이 손이 Made us cry. 얼어가지고 많이 틀렸어. Have to say goodbye. What a 정말 너무 얼어. 몇 시간 찍었어요? your hair. 진짜 기가 막히게 타임테이블 되는 거. When you say your prayers. 이게 대원 시간 때문에 어쩔 수 없어. 진짜 기가 막히게 딜레이 1분도 없이 딱 끝냈어. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, 'cause the world's of mine to say. 나 이때 그냥 실제로 불렀는데 뭐 리얼하게 하고 We'll love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. 근데 머리 기니까 진짜 딴 사람 같다. 되게 색다르지. 완전 그냥 다른 사람 같은데요 진짜. 나도 거울 보고 되게 신기했어. You told me 그때 그 찍으러 가기 전에 여기서 만났잖아요 5층에서. if you 그냥 이벤트성으로 충분히 할 만하다. 그 정도? 데리고 다니기 솔직히 너무 불편하고 너무 힘들어. 그냥 관리. 아일랜드 때 이것보다 훨씬 더 길지 않았나? 앞머리가 뒷머리까지 붙여. 아 그러네 뒷머리가 있네. 나 이거 다 하고 나서 기타 한 일주일 안 친 거야. 너무 힘들어. in this loaded dice. But baby, if you give me just one more try, we'll back up all our dreams and all our lies. We'll find a place where the sun still shines and we'll love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. 대충 계산을 내가 이거 해봤거든. 보통 7분 20초 27초네. 보통 내가 그러니까 7등분 하잖아 파트를. 내가 한 앨범에서 우리 앨범 NF 앨범 한 앨범에서 평균 한 앨범에서 한 3분 정도 부르더라고. 3분 30초 정도를 부르더라고. 한 앨범 모든 곡부터. 그러니까 난 앨범 그냥 2개 녹음한 거야. NF 앨범 그냥. 어쩐지 죽을 뻔했어. Through the snow, through the driving, all the way home. 찰랑이는 머리. I crawl the way home, oh baby, baby, baby. Sit back in your arms, just to taste your kiss, just to hear you say, baby, are you alright when I'm not there? 아 근데 진짜 이거 기타 녹음할 때 진짜 살면서 제일 힘들었어. 이거요? 이 기타 녹음했던 게 살면서 제일 힘들었던 활동 중 하나. 왜요? 체력적으로. 진짜 농담하는 게 아니라 진짜 뮤비에서 춤추는 것도 힘들었어. 이게 프로툴 보면은 내가 이 한 마디를 몇 번째 테이크를 썼는지 나오거든. 그러니까 몇 번 재녹음했는지 몇 번 했어요? 근데 그러니까 한 단어가 있었어. 근데 그 밑에 써 있는 거 보니까 그냥 그 한 단어가
Yeah. 670번째 테이크인가 그것을. 뭔 단어였지는 기억이 안 나는데. 이거 뭐지? 대한민국 뭐지 이건? 상상도. 네, 상상도. 뭐 갑자기 정의원밥, 햇반, 갑자기 저게 뭔 노래지 싶었네. 비법, 이거 갑자기 밝아졌어. 역시 커버 하면은 느는 것 같아요. 빨리 하나 또 하고 싶어요. 저만큼 또 연습할 기회가 많이 없어. 팀으로 활동해서 항상 좀 보컬에 대해서 좀 안일해지는 점이 뭔가 하던 것만 하게 되잖아. 뭔가 이런 파트는 제가 항상 하는 파트, 이런 파트는 저 형이 항상 하는 파트, 저런 거는 제가 항상 하는 뭐 그런 게 또 어느 정도 있잖아. 맞아요. 그래서 뭔가 추가적인 거를 연습할 일이 많이 없다. 그래서 뭔가 내가 되게 뭐든 잘하고 있다는 착각을 하게 돼. 뭐 듣지? 엥? 디디딩 디딩. 지금 우리 화면에는 너무 안 오고. 오 뭐야 이거? 이거 아닌데? I've been 오케이. hanging on 이거다. counting days, thinking it was me all along. 오케이. Had a million conversations in my 근데 진짜 head 염색했는데. about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. 예이. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me, but all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. Maybe I should have known. One more drink, just swallow it down. I gotta get you out of my mind, but nobody said it was easy. 이걸 먹고 싶은데 Maybe I should. 이걸 먹으면 얘가 있거든요 지금. 이 친구를 먹고 싶은데 지금 여기서 뜯으면 제 난리가 날 것 같기 때문에 참도록 하겠습니다. 화면 밖에서 먹어야겠다. 얼굴에 거의 무슨 거대한. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? And how we used to walk those empty streets at night in the city lights. It's where I saw you for the last time. Said our goodbyes, sat in the car. You saw the pain in my eyes. 맞다, 내일 루즈 많은 관심 부탁드립니다. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. 빵빵빵빵빵. You're someone I used to know, but nobody said it'd be. 루즈 그 틱톡 한번 볼까요? 형이 쳐줘요. One more drink to swallow it down. I gotta get
body loose. 뭐야? 뭐야? 술 취해가지고 깜짝이야. All this tension, baby, let your body loose. Yeah, baby. 여기까지 나왔구나. 근데 이렇게 들어선 뭔 노래인지 대충 좀 감이 안 온다. 그냥 이런 노래예요. 딱 이런 노래의 느낌인 것 같아. 뭐야? 희승이 형이에요? 와 진짜 맛있어. 뭐지? 카레랑 같이 파는 거거든요. 음. 카레 맛있지. So you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. Maybe I should. One more drink to swallow it down. Gotta get you out of my mind, but nobody said it was easy. Maybe I should. 저는 볼 일이 있어서 스케줄이 있어서 이제 가보도록 하겠습니다. 응? 사실 그냥 밥 먹는데 잠깐 들렀어요. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time when it's not my style to be caught up in the middle of this. 'Cause now I dream about you. 카레 야무지게 먹고 가네. I was probably 와 너무 맛있어요 여기 카레. blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away. 기타 되게 오랜만에 만지네. Probably won't. I should let it be. 너무 좀 이따 형 끝나고 와서 치울게요. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright. 빠이. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. 아이. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck. They could go, 내 취향으로 좀 들어볼까? but I know it won't. And I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll try, but what can I do? And it will be 울릉도에다가 귀한 장을 I have often told the stories about
예. 가볍게 거북도 나왔으니까 거북 얘기를 좀 해야 될 것 같아가지고 지금부터는 좀 그걸 한번 해보도록 하겠습니다. 되게 뭐라고 해야 되지? 저는 참고로 이번 커버곡이 되게 저한테는 뭐라고 해야 되지? 그냥 어디까지 할 수 있는지 한번 보자 라는 느낌으로 기획했던 건데, 그냥 내가 진짜 영혼 갈아서 끝까지 진짜 악착같이 했었을 때 어떤 결과물이 나올지 한번 보자 라는 취지에서 한 게 된 건데, 되게 결과는 복합적이었던 것 같아요. 제가 봤을 때는 뭐 요번 커버곡을 하면서 깨달은 교훈은 아무리 내가 열심히 하더라도, 아무리 후회 없이 하려고 하더라도 사람이란 게 100% 만족하는 결과물이 나올 수는 없구나 라는 걸 좀 그것도 좀 어느 정도 나도 내 자신에 대한 단념, 어느 정도는 그 타협을 해야겠구나 라는 것을 얻은 경험, 그런 교훈도 얻었고, 그리고 확실히 사람의 진심은 통한다 라는 게 또 어떤 교훈이었던 것 같습니다. 어쨌든 되게 최근에 좀 니키랑 진지한 대화를 하면서 그런 얘기를 했던 적이 있어요. 저도 니키 그 스튜디오 춤에서 혼자 했었던 아우먼에 관련돼서도 얘기였고, 제 이번 커버 관련돼서도 얘기했는데, 그냥 이제 반응이 진짜 좋고 뜨거운 게 있으면 반응이 좀 뜨뜻미지근한 것들 있잖아요. 과연 뭐가 사람들이 이렇게 좋아하고 환호하고 팬분들이 이렇게 더 좋아하는 데는 도대체 무슨 공통점들이 있을까? 이 팬분들이 더 좋아하는, 이런 사람들이 더 좋아하는 이런 콘텐츠에는 공통점이 뭐가 있을까에 대한 얘기했었을 때 저랑 니키랑 되게 생각이 잘 맞았었는데, 저는 진심인 것 같아요. 그냥 내가 얼만큼 하는 내 이 작품에서 혹은 어떤 컨텐츠에서 어떤 뭐가 됐든 간에 내가 얼만큼 내가 진심으로 하느냐가 좀 보일 수밖에 없는 것 같아. 니키도 똑같이 그렇게 말했었고, 저도 이번에 허벅하면서 뭔가 진짜 단 한 개도 내가 마음에 안 드는 결과물을 만들어내지 않으려고 진짜 하나하나 다 그냥 처음부터 끝까지 모든 거, 저 하다못해 그냥 이 영상이 영상이 이제 나오기 한 일주일 전까지 그냥 영상 다 찍어놓고 해도 일주일 전까지 저 녹음도 계속 다시 했었어요. 이게 조금 단 한 글자라도 마음에 안 드는 게 있기 싫고, 한순간이라도 그런 게 있기 싫었고, 사실상 이 영상이 나오기 한 며칠 전, 한 3일 전? 3일 전까지도 계속 컷이 수정이 되고 계속 변경되고 계속 바꿨어요. 계속 그냥 한순간도 빠짐없이 계속 바꿨고, 이 곡을 정했던 순간 때부터 지금까지 단 한 번의 쉴 틈도 없이 그냥 뭐 의상이면 의상, 뭐 헤어 메이크업이면 헤어 메이크업, 기타 솔로, 뭐 밴드 구성, 분위기, 영상 제작, 녹음, 그냥 무엇 하나 취지, 심지어 이 영상에 들어가는 자막 하나까지도 제가 계획을 안 했던 게 없어요. 다
예전부터 몇 달 전부터 머릿속에서 항상 생각해냈던 거를 그냥 진짜 단 한 톨도 내가 후회를 안 남길 수 있는 무언가를 내가 한번 만들어보자 라는 게, 어쨌든 이게 엔하이픈으로서의 활동에서는 사실상 어려운 부분이 있거든요. 어쨌든 저도 멤버들이 좀 원하는 방향이 있거나 멤버들이 전체적으로 원하는 분위기가 있으면 이제 한 명 한 명이 자신의 의견을 두드러지게 내기보다는 좀 팀 전체의 의견으로서 좀 정리를 해야 되는 부분이 없지 않아 있을 때가 많다 보니까, 뭐 누구는 의도했던 대로 될 수도 있고 누구는 안 될 수도 있단 말이에요. 근데 어쨌든 그거는 팀적인 그 균형을 맞춰야 되다 보니까 그렇게 제 마음대로 할 수가 당연히 없는데, 그러면 안 되고 절대로. 그래서 이번에 한번 진짜 내가 마음에 쏙 들고 후회 안 되게끔 해보자 라는 취지에서 이렇게 하게 됐던 것 같아요. 그만큼 진짜 너무 재밌었지만 진짜 너무 힘들고, 진짜 와 진짜 한동안 진짜 기타 안 치고 싶다라는 생각이 들 정도로 너무 기타 녹음에서도 너무 힘들었고, 이거 준비할 때 애초에 이게 여기 나오는 기타 솔로들이 뭐 들으면 알 수도 있는데 애초에 제 실력을 아득히 벗어난 수준의 그거를 제가 그냥 억지로 그냥 연습한 거여가지고, 사실상 지금도 그렇게 치려면 잘 못 쳐요 솔직히. 그래서 이거 녹음할 때 진짜 영끌에서 그냥 매일 밤 집 돌아가자마자 집 그 숙소에 있는 기타부터 잡아가지고 자기 직전까지 이거 연습하다가 잠들고 꿈에서까지 기타 치고 있을 정도로 이걸 하고, 아침에 딱 일찍 남들보다 일찍 일어나가지고 와서 막 스케줄 시작하기 전에 녹음 한 3시간씩 4시간씩만 하고, 그리고 이게 노래가 길다 보니까 이게 들으면 또 아시겠지만 그 사비가 4개인가가 나오거든요. 사비가 4개인가가 나오는데 사실 한 개도, 이게 사실상 어쨌든 녹음해서 하는 건 사람들이 다 아니까 붙여 쓰기를 할 수 있는데 단 한 글자도 붙여 쓴 게 없어요. 10분 동안 다 다른 게 불렀고 다 그냥 라이브 하는 것처럼 생각하고 진짜 풀로 계속 왔다 갔다 하면서 풀로 계속 부르면서 좋은 테이크들 섞고 부족한 거 보완하고 한 거여서 단 한 글자도 쓴 게 없다 보니까 목도 매 녹음마다 한 그걸 3-4시간씩 혼자 하다 보니까 매 녹음 때마다 목 나가고 쉬고 목이 그렇게 반복을 했었던 것 같아요. 그래서 정말 후회 없이 하려고 진짜 정말 준비 열심히 함께 옆에서 저 도와주면서 항상 저를 위해서 해주시는 많은 분들을 제가 너무 귀찮게 해드린 것도 사실이고, 너무 어쨌든 저도 시험을 한번 해보고 싶었으니까 제 자신에 대한, 내가 지금 어디까지 최선을 다해서 할 수 있나에 대한 시험을 하고 싶었어서 여기저기 좀 귀찮게 많이 해드린 것 같아서 좀 그건 마음이 아프긴 한데, 어쨌든 그렇게 좀 병적으로 고집해서 했던 순간이었다. 그리고 정말 만족스러웠던 것 중에 하나는, 진짜 만족스러웠던 거는 진짜 한마디도 이 커버에 대해서 내가 아무 말도 안 했었는데 하루 이틀 동안, 근데 또 반응을 봤을 때 내가 의도했던 거를 그대로 내가 한 토시도 틀림없이 그대로 느끼고 그걸 댓글이라든지 뭐 게시물로 작성해 주신 분들이 정말 많았어요. 그러니까 내가 아무 말 안 했어도 내가 의도했던 게 그대로 전달이 잘 됐구나 라는, 그 진짜 진심으로 해서 그 진심이 전해졌구나 라는 게 너무 기뻤던 순간이었던 것 같습니다. 저한테는 그게 어쨌든 저는 이 본조비라는 밴드에서 이 명곡을 했을 때 이제 정말 사실상 리스크가 정말 많거든요. 저도 락 팬으로서, 밴드 그거의 팬으로서 사실 누군가가 내가 좋아하는, 진짜 존경하고 좋아하고 내가 진짜 코어 팬인 이런
밴드의 어떤 노래를 재해석하면서 그거를 뭔가 상업적인 이미지에 이렇게 쓰려고 하는 모습을 보인다. 그러면 저는 되게 저 같아서도 그게 되게 기본 시작이 저는 그걸 부정적으로 볼 수밖에 없거든요. 왜냐면은 그만큼 밴드 문화라는 게 되게 저도 제가 팬이어서 아는 거지만 진짜 그만큼 충성도가 높은 또 그게 중요한 그런 음악이고 문화다 보니까 이제 제가 그걸 너무 잘 알다 보니까 저도 괜히 이걸 내 노래처럼 내가 재해석을 하고 내가 내 식대로 불러서 한번 내 자신을 증명해 볼게 라는 사고방식을 전혀 갖지 않고 저는 그냥 진짜 순수히 내가 이 노래를 얼만큼 좋아하고 내가 이 밴드 문화 그리고 이 본조비라는 밴드에 대해서 얼만큼까지 진심으로 내가 이 노래라든지 이 문화를 접해왔는지 그리고 내가 지금 그걸 부르고 있는 이 순간을 얼마나 즐기고 또 이 순간을 얼마나 내가 사랑하는지에 대한 그런 진심만을 담으려고 했었던 것 같아요. 뭐 솔직히 그냥 그런 부분들이 디테일에서 다 나왔다고 저는 생각을 하고 있고 그만큼 솔직히 이거를 가창력으로 혹은 내 자신에 대한 증명으로 이렇게 풀어내려고 하다 보면은 저보다 노래 잘하는 사람 세상에 넘치고 넘치잖아요. 뭐 이거를 부른 사람들 중에서도 저보다 잘하는 사람이 많았지 저보다 잘 못 불렀던 사람이 많을 일은 절대 없거든요. 그래서 그런 걸로는 사실상 누구에게도 감동을 줄 수 없고 아무런 이제 좋은 결과를 얻을 수 없는 그거기 때문에 저는 그냥 잘하려고 하지도 않고 내 무언가를 보여주려고 하지도 않고 그냥 내가 이걸 재해석하는 한 명의 가수로서라기보다도 이거를 이 문화를 사랑하고 또 이 문화에 대한 진심을 갖고 있는 저 또한 한 명의 이 음악의 소비자로서 같이 이 음악을 좋아하고 들어주시는 분들께 좀 즐겁고 또 이렇게 같이 즐기자 같이 좀 나누자라는 그런 되게 겸손한 자세로 이 노래를 임했기 때문에 되게 그만큼 내 진중성을 중요하게 생각하고 준비를 했던 것 같아요. 그래가지고 그게 좀 유일하게 이 실제로 밴드 문화를 좋아하시고 이 밴드 음악을 주로 들으시는 분들도 이제 반감을 가지지 않을 수 있었던 가장 큰 포인트였던 것 같습니다. 제가 다시 생각을 해봐도. 그래서 최대한 이제 저도 이 밴드 음악이란 거에 대해서 너무나도 뼛속부터 그게 녹아있는 팬이다 보니까 알 수 있었던 사실인 것 같아요. 여기서 또 하나의 교훈을 잘 얻어갔던 것 같습니다. 최고의 가수가 되려면은 최고의 팬이 돼봐야 된다라는 게 제 견해긴 해요. 어쨌든 내가 팬으로서의 기분을 모르는데 내가 어떻게 팬에 대한 감동을 주고 어느 부분에서 어떻게 누군가에게 진심으로 힘을 받아본 적이 없는 사람이 진심으로 누군가에 힘을 줄 수 있는 건 저는 말이 안 된다 생각하거든요. 그래서 그런 내가 여태까지 힘을 받아왔고 이 문화에 대해서 음악에 대해서 얻은 희망들과 그 메시지들과 그 감정들을 제가 그냥 똑같이 나 이런 거 받았으니까 나도 이런 거 나눠줄래 라는 그런 생각으로 그런 마음가짐으로 제가 너무나도 좋아하는 노래를 불렀던 것 같아요. 되게 솔직히 이게 되게 많은 분들이 의아하긴 했어요. 왜냐면 이게 사실상 이런 라이브 버전을 하는 것도
되게 생소한 일이었고, 더군다나 원고를 벗어나서 7분 30초짜리라는 게 사실상 이게 뭐 보편적이진 않을 수 있어요. 보편적이진 않죠. 근데 뭔가 저는 기본적으로 뭔가 이런 건 꼭 이래야 된다, 저런 건 꼭 저래야 된다라는 그런 거를 별로 좋아하진 않아요. 그게 정답일 거라고 생각을 안 하고 절대. 그래서 이런 게 하나하나가 뭔가 또 트렌드 혹은 그런 지금 이 시대적 흐름에서 조금 사람들에게 새로움을 또 줄 수 있는 그런 반응이라고 저는 항상 생각을 해왔기 때문에 사실상 거의 시대를 반대로 갔다고 해도 될 정도로 저도 어쨌든 트렌드의 최전방에 서 있는 직업을 하고 있음에도 불구하고 정말 트렌드를 반대로 거꾸로 거슬러 올라갔었는데 엄청 클래식한 음악을 했고, 그리고 현재 이제 거의 모든 숏폼들이 대세를 이루고 있는 시대에서 7분 30초짜리 커버를 한 이런 진짜 누가 봐도 조회수는 단 1도 신경을 안 쓴 것 같은 이 방향성으로 제가 갔던 이유도 그냥 진짜 100% 나는 이 노래를 내가 내 영상을 클릭해 주시고 보러 들어온 사람들에게 난 이 노래로 그냥 진심을 전하는 거에 포커스를 100% 뒀던 것 같고, 그 진심이 좀 잘 받아들여졌던 것 같아요, 제 생각에도. 그래서 결론은 그냥 취향, 뭐 트렌드, 퀄리티 그런 걸 다 떠나서 한 사람의 진심이 얼만큼 담기냐에 따라서 이게 결과물이 항상 나온다고 저는 생각을 해왔던 것 같아요. 좀 그리고 진짜 되게 음악의 의미와 역할은 시간대마다 시대마다 좀 많이 달라진다고 생각을 하는데 저는 그렇게 생각해요. 요즘 나오는 트렌디한 트렌드의 음악들은 좀 지금 어떤가, 지금 우리가 어떻게 하고 있는 건가, 지금 우리 상태는 어떤가에 대한 좀 현재에 집중을 하고 있는 음악들이 많은 것 같아요. 근데 이제 예전 좀 80년대 막 90년대 이때쯤 음악들을 들어보면 과거나 현재에 대한 바탕으로 좀 미래에 대한 얘기를 하는 음악들이 되게 많다고 생각을 해왔던 것 같아요. 좀 그래서 희망적인 노래도 많고 미래에 대한 계획에 대한 얘기도 많고 내가 미래에 무언가를 할 것이다, 이 노래에서도 보면은 뭔가 어쨌든 always라는 게 지금 현재를 뜻하는 단어는 아니잖아요. 앞으로도 계속 그럴 것이다 나는에 대한 얘기다 보니까 그런 저는 그런 90년대 락 같은 거에서 그런 미래에 향한 그런 외침들에서 항상 그 특유의 그 떨림을 항상 느껴왔던 것 같아요. 그래서 이 쇼폼이 만연하고 있는 이 시대에 제가 이렇게 조금 무리한 도전을 하게 됐던 이유도 그랬던 것 같고요. 그리고 그래서 더군다나 뭔가 제 댓글 같은 것도 자주 보는데 되게 의아했다, 이런 걸 들고 올 줄은 상상도 못했다라는 그런 되게 상상에서 많이 벗어났었다라는 얘기를 되게 많이 봤었는데, 그럼에도 이제 많은 사람들에게 진심이
정해진 컨텐츠가 나왔다고 저는 자부를 하고 있고요. 그거는 이제 제가 만족하는 게 아니라 제가 보신 분들의 반응을 보고서 저도 확신을 하게 되는 거였다 보니까 저는 항상 그렇게 해주고 싶어요. 이제 제가 매번 엔진한테도 그렇고 제가 살면서 경험으로 느껴본 것들을 엔진에게 항상 그런 좋은 말들을 해주고 싶다라고 많이 그래 왔잖아요. 근데 이것 또한 그랬던 것 같아. 좀 이걸 통해서 엔진 분들에게 항상 요번에 말해주고 싶었던 거는 나는 좀 이게 뭐 아까 말했다시피 트렌드, 뭐 취향 혹은 뭐 퀄리티 뭐 이런 다양한 문제들이 우리가 무엇을 좋아하고 무엇을 하고 싶어하고 무엇을 보여주고 싶은지를 가로막을 때가 많아요. 심적으로 그런 데가 정말 많다고 생각하는데 일상생활에서도 하지만 결론적으로는 그런 걸 다 떠나서도 가장 중요한 거는 진심이다. 사람을 움직이는 건 결국에 사람의 마음에서 나오는 진심밖에 없다라고 저는 생각을 해서 그런 이런 거는 이렇게 해야지, 이런 거는 이런 거 아닌가, 이런 거는 당연히 대부분 이렇게 하는 게 맞지 라는 그런 무의식 중에 어쩔 수 없이 좀 좁아질 수도 있는 그런 이 전체적인 시대의 그 시야에서 그 좁은 시야에 내 자신을 그걸 맞춰서 더 작게 하려고 하지 않으셨으면 좋겠다라는 게 제 그런 마음이었던 것 같아요. 좀 내가 하려고 하고 내가 좋아하는 거에 대한 세상의 시야가 좁다고 한다면은 제가 더 커져서 그 시야를 넘어버릴 정도로 제가 더 커지면 되는 일이지 그거에 맞춰서 제가 조금해질 필요는 없다라고 생각을 해요. 그래서 결론적으로는 하고 싶은 거 다 해봅시다. 저희 하고 싶은 거 다 해보고 그거를 얼만큼 좋은 결과가 나온지에 집중하지 말고 얼만큼 내가 그 일을 사랑하고 또 그 일을 잘 만들어냈고 그 일에 대한 자부심을 얼마 갖고 내가 얼마나 진심으로 이 일을 통해서 무엇을 해냈는지에 대한 초점을 갖고 전 앞으로도 살아갈 수 있을 것 같다는 확신을 또 한번 이 거북을 준비하면서 느꼈던 것 같고 여러분들에게도 이 말을 꼭 전해드리고 싶었던 것 같습니다. 그냥 대충 그런 노래들이 그런 것들이에요. 제가 뭐 하면서 되게 많은 생각을 했어요. 이거 준비하면서 많은 생각들이 들더라고요. 진짜 혼자의 생각으로 하나하나 쌓아 올려서 물론 근처의 분들의 수많은 분들의 도움이 있었기에 가능했던 컨텐츠지만 어쨌든 기획을 제 혼자의 머리에서 시작된 거다 보니까 누군가에게 도와달라고 요청을 하려고 해도 기본적으로 제 머릿속에 정리가 돼 있어야지 어느 정도 그거를 도와달라고 할 수 있었던 거다 보니까 그 기획 단계에서부터 저는 좀 많은 고민들과 힘듦들도 있었지만 되게 다양한 고민들 뿐만 아니라 좀 교훈들도 많았었던 것 같아요. 그만큼 나에게도 정말 유익하고 좋은 경험이었던 것 같습니다. 너무 만족스럽고 아쉬운 게 아예 없다고 하면 거짓말이겠지만 너무 만족스럽고 너무 또 한 번 내 자신의 벽을 잘 깼던 순간이었지 않나 싶어요. 근데 진짜 이게 생각보다 기타가 많이 어려워가지고 이것 때문에 휴유증이 있어가지고 한동안 기타 치지도 못했었거든요. 너무 힘들었어가지고 이거 했을 때
진짜 쉽지 않았던 것 같습니다. 살면서 했던 것들 중에서 가장 무리하게 해놓은 것 같다라는 생각이 들 정도로 저에게 정말 허들이 높았던 그런 연습이었고 정말 쉽지 않았던 것 같아요. 어떻게 해냈는지도 모르겠어 솔직히. 반주 기억도 안 나. 반주를 이거 뭐냐 그 찍기 하루 전인가 전날 밤에 반주를 외워가지고 사실상 비하인드 테이크 중에서는 노래 부르면서 치는 것 중에서 틀린 게 너무 많아. 기억도 잘 안 나요. 기억도 잘 안 나는데 기억도 안 나. 이거 왜 이렇게 소리가 날 것 같지? 응? 안 됐나? 아, 나가 있었구나. 어쩐지 이상하다.
기억도 잘 안 납니다. 보시다시피 너무 이 뒤로 기타 안 친 지가 좀 돼가지고 녹슬었어 그새. 다 들리네. 어쨌든 이거 막상 연습할 때는 그렇게 잘 치지도 못했어. 어쨌든 뭐 이래저래 해가지고 일도 탈도 많았지만 결국엔 잘 해냈던 그런 커버였습니다, 저에겐. 그래서 그만큼 의미 있었던 커버였던 것 같고, 여러분들에게도 분명 큰 재미와 그리고 또 좋은 그런 필링을 줄 수 있었던 영상이 되었으면 좋겠어요. 제가 가장 중요하게 생각했던 부분은 그 특유의 노래가, 저는 이 시대 밴드 음악을 들으면 항상 그 노래 다 끝나도 그 마음속에서 진짜 그 뭔가 가슴을 부여잡고 있는 그 먹먹한 느낌에서 되게 끝나거든요. 항상 되게 뭐 가슴이 메여오는 그 느낌에서 딱 끝나는 그 격한 감동을 받았을 때 그 끝맛이 항상 있는데, 무대 영상을 보고 났을 때 그거를 좀 저도 누군가에게 느끼게 해줄 수 있으면 좋겠다 싶어서 여태까지 연습을 많이 하고 이렇게 해왔던 것 같습니다. 그래서 여러분들께도 그런 감동적인 끝맛을 줄 수 있는 그런 영상이 되었다면 좋겠고요. 여러분들께 더 좋은 새로운 모습들, 실은 아직 좀 남았거든요. 아직 내가 말할 수는 없는데 뭐 이것저것 있습니다. 그래서 네, 그것도 기대 많이 해주시고, 뭐가 될지 모르겠지만 아직 좀 아직 저의 계획은 끝나지 않았습니다. 올해 중순까지는 아마 계속 한 달에 한 번, 뭐 한 달에 뭐 두 달에 한 번씩쯤은 뭔가 계속 있을 거예요. 거북이라는 얘기는 아닌데 그냥 다른 무언가. 그것도 많은 기대 부탁드리겠습니다. 앞으로도 열심히 하는 제이가 되겠고요.
오늘 짧게나마 이렇게 라이브를 해봤는데 그래도 네 뜻깊은 저의 밴드 음악에 대한 저의 진심을 얘기할 수 있는 이런 커버곡을 하게 돼서 너무 좋았던 것 같습니다. 여러분들도 행복하세요. See you.